আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে হচ্ছে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখব যে ইনফর্মাল স্টাইলে সেন্টেন্সগুলো কিভাবে লিখে আর হচ্ছে ইনফর্মাল স্টাইল থেকে হচ্ছে ফর্মাল স্টাইলে কিভাবে লেখা যায়। সেন্টেন্সগুলোকে হচ্ছে রিরাইট করব। প্রথম সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইট ইজ সামটাইমস থট দ্যাট ইটস বেনিফিশিয়াল ফর কোম্পানিজ টু স্পন্সর স্পোর্টস ইভেন্টস থ্রু অ্যাডভার্টাইজিং। এটাকে যদি আমরা রিরাইট করি, ফর্মাল স্টাইলে লিখি, তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি some people believe that it is advantageous for business to sponsor sports events through advertisements. এরপর হচ্ছে second sentence, by doing this extra funding which is often lacking can be raised to support sports events and ensure that they continue to run. এই সেন্টেন্সটাকে আমরা ফর্মাল স্টাইলে এভাবে লিখতে পারি, হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। জি, by doing this extra funding which is often lacking can be raised to support sports events and ensure that they continue to run. সেন্টেন্সটাকে আমরা ফর্মাল স্টাইলে লিখলে এভাবে লিখতে পারি যে in this way extra funding which is often in lacking কে চেঞ্জ করে আমরা in short supply can be raised to support sports events and ensure that they continue to run. এরপরের সেন্টেন্সটা হচ্ছে we do not think that it's a good idea to do anything at the moment. ফর্মাল স্টাইলে লিখলে আমরা we do not think that, এটা চেঞ্জ করে এভাবে লিখতে পারি it is suggested that it is not a good idea to do anything at this moment. এরপর হচ্ছে we think you should discuss the research findings at the next departmental meeting. ফর্মাল স্টাইলে লেখা যায় এভাবে it is recommended that the research findings are discussed at the next departmental meeting. শেষ না ভাই, আরো আছে। এর পরের সেন্টেন্সটা হচ্ছে one of the most popular environmental issues is global warming and it may cause many environmental difficulties. এরপরে আমরা ফর্মাল স্টাইলে এভাবে লিখতে পারি one of the most popular environmental issues is global warming which causes many environmental difficulties. এরপর polar bear are totally adapted to their environment. ফর্মাল স্টাইলে হবে polar bear are completely or supremely adapted to their environment. Then the criminal justice system is messed up. Messed up আমরা নরমালি হচ্ছে ইনফর্মাল স্টাইলে বলি, ফর্মাল স্টাইলে আমরা বলতে পারি the criminal justice system has serious problems. সরি, এখানে messed up. তারপরটা হচ্ছে drinking while driving is bad. ব্যাড এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে ইনফর্মাল, আমরা এটা চেঞ্জ করে ফর্মালে লিখবো drinking while driving is dangerous. দেন হচ্ছে এবং পরের সেন্টেন্সটা হচ্ছে many animals are raised in a controlled environment but most of the plants are unable to survive in such a harsh environment. ফর্মাল স্টাইল লিখলে আমরা লিখবো যেভাবে many animals are raised in a controlled environment where most of the plants are unable to survive in such a harsh environment. এরপর আমরা হচ্ছে একাডেমিক স্টাইলে চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, এই চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখবো। প্রথমটা হচ্ছে একাডেমিক স্টাইল ইজ মোর ইম্পার্সোনাল, so we should avoid overusing personal pronouns and addressing the reader directly. আমরা হচ্ছে এর আগে সেন্টেন্সগুলো রিরাইট করার সময় দেখে আসলাম ইনফর্মালি আমরা we do not think that, এটা চেঞ্জ করে it is suggested that লিখেছি। then we think you should discuss the research findings, এটা চেঞ্জ করে আমরা ফর্মাল স্টাইল লিখেছি যে it is recommended that the research findings are discussed. Then second characteristics টা হচ্ছে academic style is less emotional, so we should avoid
exaggeration, emotive words, and the words that express value judgments. সো আমরা হচ্ছে টোটালি চেঞ্জ করে কমপ্লিটলি অথবা সুপ্রিমলি লিখতে পারি ফর্মাল স্টাইলে। তারপর হচ্ছে মেসড আপ, এটার বদলে লিখতে পারি ফর্মাল স্টাইলে সিরিয়াস প্রবলেম, আর হচ্ছে ব্যাডের পরিবর্তে ডেঞ্জারাস। দেন হচ্ছে থার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা হচ্ছে একাডেমিক স্টাইল ইউজেস পিওর কনজাংশন and more subordinators and sentence linkers. So informally আমরা and it may cause কে চেঞ্জ করে which causes and আর হচ্ছে but কে চেঞ্জ করে whether লিখতে পারি। And last one হচ্ছে academic style uses different vocabulary. So we should avoid phrasal verbs, double comparatives, contracted forms, and the words like get, lots of, a lot of, and really. So informally আমরা it is sometimes thought that লিখেছি, formally লিখতে হবে some people believe that it's beneficial, it's এটা কন্ট্রাকশন ফর্ম ইউজ করা যাবে না, সো আমরা ইটসটাকে ইট ইজ লিখতে হবে, আর বেনিফিশিয়াল আমরা হচ্ছে বেনিফিশিয়াল চেঞ্জ করে ফর্মাল স্টাইলে অ্যাডভান্টেজিয়াস লিখতে পারি। আর হচ্ছে বাই ডুইং দিস, ইনফর্মালি আমরা বাই ডুইং দিস লিখি, আর ফর্মালি ইন দিস ওয়ে লিখতে পারি। আর লেখিং এর বদলে ফর্মাল আমরা শর্ট সাপ্লাই লিখতে পারি, যেহেতু হচ্ছে একাডেমিক স্টাইলে হচ্ছে ডিফারেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করতে হয়। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। কারো কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, না থাকলে নেক্সট নাজিয়া নৌসিনা। বাংলা অথবা ইংলিশ দুটাই ঠিক আছে, যার যেটা ইচ্ছা দিবা সুন্দর করে দাও। আর জুমার হচ্ছে তোমার প্রনাউন্সিয়েশন আরো ঠিক করতে হবে, প্র্যাকটিস করো। আচ্ছা, আপু কি শেয়ার স্ক্রিন বন্ধ করছেন? আমার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। জি আমি বন্ধ করেছি। বন্ধ করে দিছে তো। আচ্ছা, লেট হলে অন্য কেউ দাও, আমার সময় পিসিতে সমস্যা করে। আপু কি দেরি হবে? শেয়ার অপশন মানে শেয়ার হচ্ছে কিন্তু কোনো শেয়ারের অপশনে ক্লিক হচ্ছে না, কেন জানি বুঝলাম না। আচ্ছা, তোমার মনে হয় সমস্যা ইয়ার কারণে হতে পারে, টেকনিক্যাল। তো তারপর তুমি আচ্ছা, ফিক্স করো। আচ্ছা, তারপরে কি আছে? চিতকুণ্ডু। আচ্ছা ভাইয়া, হয়েছে হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আসসালাম। আচ্ছা ম্যাডাম, ভাইয়া, আমার ঠিক আছে তাহলে একটু সময় দাও। জি জি ভাই, আমার স্ক্রিন দেখা যায়? দেখা যাচ্ছে, ইয়া করো, ওই প্রেজেন্টেশন হ্যাঁ, বিলকে দিয়ে করতেছি। দাও। ওকে। Assalamu alaikum. Here's my presentation for interactive session. I'm Najia Noshin, Secretary of English Corner, also Public to Secretary of Research Society. আজকের প্রেজেন্টেশন টপিক হচ্ছে characteristics of academic style. প্রথম characteristics number 1, academic style being impersonal, averse overusing personal pronouns and addressing the reader directly. এটা ইনফর্মাল এক্সাম্পল হচ্ছে you can make a good result if you study more. তোমরা কি সবাই দেখতে পাচ্ছ নাকি পরের স্লাইডটা? না ভাই, দেখা যাচ্ছে না ভাই। প্রথমটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ, তার মানে আমার কোনো সমস্যা আমার- নেই, নাজিয়ার সমস্যা। হ্যাঁ, আমার তো পরেরটাই বের হয়ে গেছে, এখন কি দেখা যায়? না না না, না আপু দেখা যাচ্ছে না। আমি তো বের করে রাখছি। আচ্ছা দেখি তো আরেকবার। নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকতে পারে।
আচ্ছা তুমি তাহলে হচ্ছে ফিক্স করো, হ্যাঁ? তো জিতু কন্টিনিউ। তুমি ডিসকানেক্ট হয়ে আবার কানেক্ট করো, নতুন করে আসো, অনেক সময় সমস্যা হয়। ঠিক আছে, নেটওয়ার্ক কারণ হচ্ছে মানে। ভাই আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। শুরু করো। Hello everyone. Assalamu alaikum. This is my first presentation of academic unit. I am Jitu Kundu. I'm a student of Department of Geology and Mining, University of Borishal. So today our presentation topic is 4 characteristics of academic style. So which are those 4 characteristics? The first one is academic style should be impersonal. Second one is academic style should be less emotional. Third one is academic style should be used with fewer conjunctions. Fourth one is academic style should be uses different vocabulary. So now I'm going to talk about first one. Number 1, academic style should be impersonal. Impersonal means avoid observing personal pronouns like I, you, we, and directly addressing the reader. Like example, here I have shown a table, impersonal and formal style. So the first one is I injured my foot severely. So the formal or impersonal style is the foot was injured severely. Here I avoid the I. Here I avoid the I pronoun and directly say the sentence. The second one is in this report, I relieved the true picture of corruption in Somalia. The formal form. This report relieves the true picture of corruption in Somalia. Here in this report, this part is informal, and this report directly, this is formal. The third one is if you lost your health, you may not get it back again. So this is the informal form, and the formal form of this sentence is if health is lost, it may not return. So this was my number 1 characteristics. Number 2 characteristics is academic style should be less emotional. Like academic style should be like academic style avoid exaggeration, like totally perfect emotional words and words that express value judgments mortal. So ভাই কিছু বলবেন? হ্যালো, জিতু কন্টিনিউ করো। জি ভাই। So my first example is a general style sentence. COVID-19 pandemic is a hot topic nowadays. So what is the academic style of this sentence? COVID-19 pandemic is a controversial issue in recent decades. Here, hot topic, this word is seems like emotional words. And academic style should be less emotional. So controversial issue, this seems like a less emotional word. So I use it. That COVID-19 pandemic is a controversial issue in recent decades. Here I have a second sentence. Kindly cut out your assignment cover page. So what is the academic style of this sentence? Remove your assignment cover page. Here, kindly cut out is a general style.
and remove, and using remove is an academic style. Number three is uses fewer conjunctions in academic style sentences, like avoid, and, but, should, more subordinates like whereas, because, etc. So here I have one examples, the general style. But if you think about plants, the advantages of conservations are more apparent, the academic style. Here I have used however instead of but. However, in relations to plant, the advantages of conversation are more apparent. The fourth one is academic style should be uses different vocabulary. Like it should be avoid phrasal verbs like take up, break up. It should be double comparatives like more and more, contacted forms like academic style should not be isn't, won't. It should be is not, was not. So my first example is the government of North Korea doesn't sanction freedom of speech. This is the general style. So what is the academic style? The government of North Korea does not sanction freedom of speech. Here, does not is an academic style, and doesn't is general style. We have a second example. General style. It's a good way to complete the project. What is the academic style? It is a constructive way to complete the project. Here, it's is a general style, and it is an academic style. And good, this word is a general style word, and constructive, it's an academic style word. So here all about my presentation. Thank you everyone. জিতু, তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা কি জানো? তুমি জানো তুমি কি ভুল করছো? সবচেয়ে বড় ভুল প্লাজিয়ারিজম, বুঝো? তোমার কাছে আমার স্লাইডটা আছে গত ক্লাসে? জি আছে ভাই। ওপেন করো। ভাই স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি। আমার স্লাইডটা ওপেন করো। জি। নেক্সট। আচ্ছা, এই যে এখানে নিচে একটা কথা লেখা আছে, অ্যাডাপ্টেড ফ্রম কলিন্স আইএলটিএস রাইটিং। কেন এটা লিখছি? প্রতিটারে যে 4 ক্যারেক্টারিস্টিক, কেন লিখছি যে অ্যাডাপ্টেড ফ্রম দা কলিন্স রাইটিং কেন লিখছি সেটা বল। কলিন্সের বইতে যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেই সেন্টেন্সগুলো মডিফাইড করা। মডিফাই কিচ্ছু করি না, ওগুলো আমার মতো করে সাজাইছি। কিন্তু নিচি কোথা থেকে? কলিন্স থেকে। কলিন্সের বই থেকে নিছি। তো তোমাকে দিতে হবে তো, তুমি তো কোনো সোর্স দাও নাই, তুমি তো সেগুলো করো নাই। না, আমি আসলে গুগল থেকে নিচ্ছি, কিন্তু আমি সোর্স দেইনি। না না না, এই যে যেমন আমার এখানে, যেমন আমার এই স্লাইড থেকে তুমি নিছো হুবহু, যেমন 1 2 3 এগুলো তো হচ্ছে কলিন্সের বই ছিল সরাসরি, তাই না? ও হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, এগুলো হ্যাঁ এই ইয়েগুলো আমি সরাসরি স্লাইড থেকে নিছি। এই স্লাইড থেকে নিছো মানে এটা কোথা থেকে আমি র্যাপ করছি? এটা হচ্ছে কলিন্স ইয়া থেকে নিছি। তাহলে তোমার কলিন্সে তুমি তো সেখানে দাও নাই, তুমি কলিন্স থেকে নিছো। তারপরে তুমি কিছু এক্সাম্পল ইউজ করছো, কোথা থেকে নিছো? সোর্স দিতে হবে। আনালে তোমাকে সেন্টেন্স নিজের মতো করে বানায় লিখতে হবে। যেগুলো দেখবা যে আমি সোর্স দেই না, কারণ সেগুলো আমি নিজের থেকে করছি, আমার মাথা থেকে। আচ্ছা, এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, এটা করাই যাবে না। এটা প্লাজিয়ারিজম। প্লাজিয়ারিজম মানে হচ্ছে তুমি অন্যের জিনিস নিজের নামে ব্যবহার করা, আর সোজা বাংলা বলে চুরি করা। তুমি যদি রবীন্দ্রনাথ একটা কবিতা তোমার নামে চালায় দাও, হবে নাকি? না হয়। আমার প্রেজেন্টেশনটা দেখবো সেদিন 10 মিনিটের, ওখানে বলেই দিছি যে 2টা পেপার থেকে নিছি, একটা আমার আর একটা হচ্ছে সেন এট অল 2006। ওই ফিগার গুলো কার আমি বলে দিছি এখানে। এবং প্রতিটা স্লাইডে আমার দেখবা, প্রতিটা প্রেজেন্টেশনে আমার দেখবা ক্লাসে কোথা থেকে আমি নিছি অ্যাডাপ্টেড দিয়ে রাখি।
তারপর যখন আমি এটা দিয়ে রাখলাম, আমি তার একনলেজ করলাম, আমি তার জিনিসগুলো ইউজ করছি কিন্তু আমার মতো করে আমি সাজাইছি, কিন্তু সাজাইলে তো জিনিসগুলো আমার না, আমার মতার থেকে নাই। ঠিক আছে, সো নেক্সট টাইম যেন এটা না হয়। আর একটা জিনিস হচ্ছে এমনি প্রেজেন্টেশন ওভারঅল ভালো আছে, আর হচ্ছে কিছু প্রোনাউন্সিয়েশনের ভুল ছিল, এগুলো ঠিক করবো, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, এটা কোনো সময় কোনো জায়গায় এর ভুলটা করবে না, বি কেয়ারফুল। ডিগ্রি বন্ধ চলে যেতে পারে। এক প্রেসিডেন্ট আছে, নামটা ভুলে গেছি, প্রেসিডেন্ট, সে ডিগ্রি নিয়েছিল পিএইচডি, তারপর ধরা পড়ছে তার পিএইচডি ডিগ্রি শেষ হয়েছে। দেখছো ঢাকা ভার্সিটির নিউজ শুনছো? 3 জনকে ঢাকা ভার্সিটির প্রফেসর কি করছে, নীলক্ষেত থেকে মনে করে করছে, ওগুলো শেষ। আমাদের দেশে তো পয়সা আছে, অন্য দেশে হলে মনে করে এতদিন চাকরি বাকরি সবই যেত, ডিগ্রি বসে ঘুরে বসে থাকা লাগতো। তারপর নেদারল্যান্ডে এরকম একজন ছিল। আমাদের বাংলাদেশের কিছু সাধু বাবা আছে, প্রচুর পেপার করতেছে, নাম্বার অফ পাবলিকেশন করতেছে, কপি পেস্ট করে ডেটা জেনারেট করতেছে, সিগনিফিকেন্ট করতেছে, কিন্তু কোনো না কোনো সময় এটা ধরা খাবে। নেদারল্যান্ডে এরকম একজন ছিল, তার শত শত পেপার, সে নিজে ডেটা জেনারেট করে, তারপর ইনসিগনিফিকেন্ট ডেটা করে, সিগনিফিকেন্ট যেটা করে না সেটা বলে করে করে পাবলিশ করছে, পরে একবার ধরা খাইছে, আর চাকরি বাকরি সবই গেছে, সব ডিগ্রি সব শেষ। সো বি কেয়ারফুল। হ্যাঁ, ভুল করতেছো, ভুল করেই শিখবা, কিন্তু নেক্সট টাইম জানো, এটা সবার উদ্দেশ্যে বলতেছি, যে কোনো জায়গায় যখনই যাবা, এটা ভয়ের কিছু নাই, তুমি যখন দিয়ে দিবা একনলেজ করবা, তোমার ভয় নাই। তুমি তো না আরেকজনের কিছু, তাকে তোমায় একনলেজ করতেই হবে, তাই না? ঠিক আছে, তো যাও, ফার্দার এটা করবো না, ওভারঅল ঠিক ছিল। ওকে, ধন্যবাদ। কার কোনো কোশ্চেন আছে? কার কোনো কোশ্চেন আছে? নাই। তারপরে আরো দুঃখের কথা বলি, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলতেছি না, আমার সাথে একটা কোলাবোরেশনের কাজ চলতেছিল, আমাকে হঠাৎ করে বললো যে ভাই এই ফিগার গুলো লাগবে, তো আমি আমার মতো করে আমি করে দিছি, আমি তো জানি না সে যেটা পাবলিশ করবে, এই যে পেপারে দিয়ে আসছে, তখন তো আমি তো বললাম যে এটা কেন করছো, পরে আমাকে একনলেজমেন্টের নাম দিছে, কিন্তু আমি যদি ক্লেম করতাম ওই পেপারটা কিন্তু আবার রিজেক্ট হতো, পাবলিশ হলে আবার রিজেক্ট হবে, বাট আমি ছেড়ে দিছি, কারণ বাংলাদেশের পোলাপান এরকম অনেকে করে, আমার ডেটাটা ইউজ করে করতেছে, এটা ঠিক না, এটা করা যাবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা ধন্যবাদ জিতু কুন্ডু, নেক্সট টাইম এটা করবো না। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর কেউ? আর কে, হু ইজ দ্য নেক্সট? হ্যাঁ, আমি। সাদিকুল ইসলাম, তার আগে আপু আছে নাজিয়া নওশিন আপু, যদি ঠিক হয়ে থাকে। তোমার জ্ঞান ঠিক আছে? device ঠিক হয়ে থাকে। আমার মনে হয় দেখা যাচ্ছে কি এখন? আসতেছে, ওয়েট। দেশপ্রেমিক নাজিয়া নওশিন নাকি? না না, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা আমার আচ্ছা, একটা ঠিক আছে, প্রজেক্টের নাম, তো বুঝতে পেরেছি। প্রজেক্টের নামে কনফিগারেশনটা এরকম দেওয়ার রুল ছিল আর কি। তো আমি আচ্ছা, আরেকটা ঠিক আইডিতে আছে। জয়েন করছি, তো এখন এই হচ্ছে জন্য আর কি তোমার দিতে ইয়ে করো, হয়েছে। কি বলে কয়, তুমি এমনি প্রেজেন্ট শুরুর আগে নেক্সট দাও, আসে কিনা দেখি। নেক্সট স্লাইড। আসে? হ্যাঁ, আসতেছে এখন। আচ্ছা, ওকে, তুমি প্রথমে যান, শুরু করতে পারো। ওকে। Assalamu alaikum. Here is a presentation for interactive session. Najia Nushin, Secretary of English Corner, also Publication Secretary of Research Society. Today my topic is characteristics of academic style. The first characteristics of academic style being impersonal, avoids overusing personal pronouns, and addressing the reader directly. Here is some example. The informal example is you can make a good result if you study more, and its formal style is a good result can be made by studying more. Here I have made this using the object as a subject, and also it can be done by it is study which can enable to make a good result. Here using it as an empty subject. Then the next characteristic of academic style. Academic style is less emotional, avoid exaggeration, emotive words, and words that express value judgments. The informal example is the results were always the same. And the formal style is the results were the same over 120 iterations. Here I have done this by specifying the amount. And another example can be the findings absolutely provide support for the proposed legislation. And the formal example can be the findings provide significant support for the proposed legislation. Here this is done by replacing the exaggeration. Then the third characteristic of academic style uses fewer conjunctions and more subordinators and sentence linkers. Such kind of
Informal example is the authors agreed on the prevalence of the problem, but they disagreed on the problem's cause. Here the formal form is the authors agreed on the prevalence of the problem, however, they disagreed on the problem's cause. Here the sentence linkers have been used. And the informal, another example can be the teacher gave instructions and administered the test. The formal style of this sentence, the teacher administered the test after giving instructions. Here, the structure of the sentence has been changed. Then the fourth characteristics of academic style. Academic style uses different vocabulary, avoid phrasal verbs, double comparatives, contracted forms, and the words like get, lots of, a lot of, and really. Such kind of informal example, the announcement received a lot of attention. The formal example, the announcement received significant attention. Another example of informal sentence, the two substances didn't react. And the formal example, the two substances did not react. Here is my presentation about the characteristics of হ্যাঁ academic নাজিয়া, style. তোমার হচ্ছে যদি মানে ফোনেটিক্স ক্লাস করো, যদি ভুল উচ্চারণ করো তাহলে হয় না। টু, টিচার, ভোকাবুলারি, তারপরে হচ্ছে যে তুমি তোমাদের বারবার বলছি একাডেমিক, আর একটা বিষয় হচ্ছে যে তুমি খুব দ্রুত যাওয়ার দরকার নাই, তুমি তোমার মতো করো, তোমার তো এটা টাইম সেট করে দেয় না। যেমন আমার গত প্রেজেন্টেশনে পাবলিক একটা স্পিচ ছিল, সেখানে আমার টাইম লিমিট ছিল 10 মিনিট। তারপর আমি দেখলাম যে দুইটা না একটা হচ্ছে যে এইটা করি নাই, আর কি যদি একটা চেঞ্জ হয়েছে, বাট ওভারঅল আমি সব ঠিক ছিল। তো বিষয়টা হচ্ছে যে তুমি এখানে তো তোমার টাইম লিমিট দেয় নেই, ঠিক আছে? তুমি তোমাদের মতো এমন বলি না তোমার 2 মিনিটে শেষ করতে হবে, এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবা। তারপর হচ্ছে তুমি হচ্ছে যে সিগনিফিকেন্ট, এটা স্ট্রেস দিতে হবে, স্ট্রেস দাও না। তো বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে, উচ্চারণ তোমার সঠিক করতে হবে, ঠিক আছে? উচ্চারণ গুলো তুমি একবারে গদাগদ চলে গেলা ফ্ল্যাট, তাইলে তো আর হলো না। হ্যাঁ, তোমার ইমপ্রুভমেন্টটা কোথায়? সবার জন্য জিনিসটা মাথায় থাকে। তোমাকে এখানে টাইম লিমিট দেয় নেই, তুমি সুন্দর করে সময় নিয়ে বলো, বাট তুমি যদি ইমপ্রুভ না হয় বেসিক জিনিসগুলো, তাহলে তো আর হবে না। ক্লাস কি করে মানে একটা প্রেজেন্টেশন দিবা, তুমি তোমার মতোই হবে। Thank you, Bhaiya. সাদিকুল ইসলাম। সাদিকুল ইসলাম আছেন? জি জি আছে। দেখা যাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে। জি ভাই, শুরু করলাম। শুরু করো। আসসালামু আলাইকুম, আমি সাদিকুল ইসলাম। আমাদের আজকের প্রেজেন্টেশনের টপিক একাডেমিক রাইটিং, 4 characteristics of academic writing. First characteristics, academic style is more impersonal. এখানে আমাদেরকে পার্সোনাল প্রোনাউন গুলো যেমন আই, ইউ, উই এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে। আচ্ছা, এখানে উচ্চারণ করো একাডেমিক। একাডেমিক, yeah exactly, okay continue. এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে। ইনফর্মাল, I considered various research methods for the study. এখানে I পার্সোনাল প্রোনাউন হয়ে যায়, এজন্য আমাদের ফর্মাল রাইটিং এ হবে various research methods were considered for the study. Another example, we believe the practice is unsustainable. Formal writing এ হবে it is believed the practice is unsustainable. Second characteristics, academic style is less emotional. এখানে আমাদের ইমোশনাল ইমোটিভ ওয়ার্ড গুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, যেমন টেরিবল, কেয়ার, কুল, এটসেট্রা। Some examples, going to an amusement park was cool. Formally হবে going to an amusement park was a thrilling experience. Another example, my sister is a pain in the neck. Formally হবে my sister annoys me. Third characteristics, academic style
uses fewer conjunctions like but, and more subordinators like whereas, because, and sentence linkers like nevertheless, however, therefore, etc. Some examples. But if you think about the mob during the protest against cuts to university funding, they were very rowdy. Formally hobe, however, during the protest against cuts to university funding, the crowd was very rowdy. Fourth characteristics. Academic style uses different vocabulary, avoid phrasal verbs like took up, broke up, double comparatives like more and more, contracted forms like doesn't, didn't, isn't, won't, and words get lots of, a lot of, and really. Some examples. It doesn't take a genius to get it. Formally hobe, it does not take a genius to understand the concept. Another example, the patient got over his illness. Formally hobe, the patient recovered from his illness. Thank you everyone. সাথে এগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে, তোমার উচ্চারণ অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, উচ্চারণ অনেক সুন্দর হচ্ছে আস্তে আস্তে, এরকম সবারই প্র্যাকটিস করতে হবে। আর এমনি মোটামুটি স্পেলিং সব ঠিক হয়ে যাবে, ভুল ছিল এগুলো ঠিক হবে, তবে অনেক ভালো হয়েছে সাথে গুলো। উচ্চারণ মানে এখানে যদি হচ্ছে যে আমরা আস্তে আস্তে ইমপ্রুভই না করতে পারি তাহলে তো আমাদের লাভ নাই এসব। আর আমাদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেলে আমরা তো প্রতি সপ্তাহে বসবো ইনশাল্লাহ, তাহলে প্রতি সপ্তাহে বসলে আমার এক সময় দেখা যায় রিসার্চ ইংলিশ কর্নার থেকে 10-20 জন হচ্ছে যে সেরকম স্পিকার বের হবে। তো তোমাদের দেখে মানুষ শিখবে, যেখানে যাবা কাজে দিবে। ঠিক আছে, হু ইজ নেক্সট? বাবুল ভাই। আচ্ছা, ইশরাত জাহান, ওর একটু সমস্যা আছে মনে হয়, নাকি কি মেসেজ দিছে। ওকে, ইশরাত জাহান সে থাকতে পারবে না। ভাই আমি শুরু করলাম। হ্যাঁ, শুরু করো। ফোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য একাডেমিক স্টাইল। আমি মূলত হচ্ছে দুইটা বিষয়ে কথা বলবো, একটা ইনফর্মাল রাইটিং স্টাইল আর ফর্মাল রাইটিং স্টাইল। তো ফর্মাল রাইটিং স্টাইলের ক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে কোলোকুয়াল, মানে চলিত ভাষায় আমরা অনেক সময় ইনফর্মাল সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি, যেগুলো আমরা কথা বলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, বিশেষ করে স্পোকেন কনভারসেশনের ক্ষেত্রে। তারপরে স্ল্যাং ইউজ করি অনেক, বিশেষ করে ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করি, তারপরে ব্রোকেন সেন্টেন্স ব্যবহার করি। এক্সাম্পল হিসেবে আমি একটা স্ল্যাং এর ইনফর্মাল এবং ফর্মাল দুইটা জিনিস এক্সাম্পল হিসেবে রাখছি। দ্য মুভ ওয়াজ ভেরি রাউডি ডিউরিং দ্য প্রোটেস্ট এগেইনস্ট কাট টু ইউনিভার্সিটি ফান্ডিং। এটার ফর্মাল সেন্টেন্সটা হবে দ্য ক্রাউডি ওয়াজ ভেরি রাউডি ডিউরিং দ্য প্রোটেস্ট এগেইনস্ট দ্য কাটস অফ ইউনিভার্সিটি ফান্ডিং। আরেকটা হচ্ছে ইনফর্মালের ক্ষেত্রে আমরা মাঝে মাঝে অনেকগুলা সিম্পল সেন্টেন্স ব্যবহার করি, বিশেষ করে সেটা হচ্ছে ফর্মালের ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্টেড না, কিন্তু ইনফর্মালের ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্টেড। এক্সাম্পল হিসাবে আই কুড নট ডিউরিং ওয়ার্ম মিল্ক। ইনফর্মালের ক্ষেত্রে আর একটা স্টাইল আছে, সেটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন অ্যান্ড অ্যাব্রিভিয়েশন। আমরা মাঝে মাঝে একটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কন্ট্রাকশন ইউজ করি, সেগুলো হচ্ছে অবশ্যই ফর্মাল সেন্টেন্স না এবং সেগুলো ইনফর্মাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা কথা বলার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এইগুলো কন্ট্রাক্ট এবং অ্যাব্রিভিয়েশন গুলো ব্যবহার করে থাকি। ইনফর্মালের ক্ষেত্রে আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট দ্য রেজাল্ট আর একুরেট। ফর্মালের ক্ষেত্রে হবে দ্য রেজাল্ট আর নট বিলিভড টু বি অ্যাকুরেট। ইনফর্মাল রাইটিং স্টাইলের ক্ষেত্রে আমরা মাঝে মাঝে কিছু ওয়ার্ড ব্যবহার করে থাকি। তো সেক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল হিসেবে ইনফর্মালের ক্ষেত্রে অ্যান ইনোসেন্ট বাইস্ট্যান্ডার ওয়াজ মার্ডার ইন কোল্ড ব্লাড ইজ ডাউনটাউন শিকাগো। এখানে ফর্মালের ক্ষেত্রে যেখানে ইনোসেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ইমপসিবল ব্যবহার করতে পারি, আর মার্ডারের ক্ষেত্রে ডিস্ট্রয়েড ব্যবহার করতে পারি। ফর্মাল রাইটিং স্টাইলের ক্ষেত্রে সবসময় আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করব, বিশেষ করে যে সেন্টেন্সটা হচ্ছে অনেক লঙ্গার হবে। তো সেক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল হিসেবে রাখছি, ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড
global warming is one of the most popular topic, causing many environmental difficulties and thus challenging arising from its serious consequence. এবং মাঝে মাত্রে আমরা বিশেষ করে কিছু অবজেক্টিভ ব্যবহার করে থাকি লিমিটেড রেঞ্জে, এবং এই অবজেক্টিভ গুলা আমাদের বিভিন্ন ফোনেটিক প্রনাউন্সিয়েশন গুলাকে আমরা যদি এক্সেপ্টেড আকারে ছাড় দিতে পারি আর কি। আর এখন হচ্ছে ফর্মাল রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সময় একটা ওয়ার্ডের মানে ফুল প্রিভিয়েশন দেওয়ার চেষ্টা করি। বিশেষ করে এখানে যদি একটা ওয়ার্ডের ফুল প্রিভিয়েশন দেই, সেক্ষেত্রে রিসার্চ সোসাইটির ক্ষেত্রে আমরা আরএস না লিখে রিসার্চ সোসাইটি লিখতে পারি। তারপরে সেই ক্ষেত্রে টিএস যদি আমরা না লিখে লিখতে পারি সোসাইটি টেকনোলজি অফ সিডনি। এখন বিশেষ করে আমরা ফর্মাল রাইটিং ক্ষেত্রে অনেক সময় মানে হ্যালো ভাই, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ভাই আমার নেটটা একটু স্লো। আচ্ছা, দ্য থার্ড পারসনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় থার্ড পারসন মানে ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন তিনটা পারসন এক্সিড করে যায়। বিশেষ করে এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ইনফর্মাল ক্ষেত্রে, উই আর্ন ওভার $50,000 ডিউরিং দ্য ফার্স্ট কোয়ার্টার। এবং ফর্মালের ক্ষেত্রে ওভার 50,000 was earned during the first quarter. Thank you. তোমার সমস্যাটা কি জানো? যেগুলা নিয়ে আসলা এগুলা ঠিক আছে, কিছু কিছু তোমার আমার ক্লাসের সাথে মিল আছে, খুব একটা নাই। তো তুমি হচ্ছে যে যেটা তোমার প্রেজেন্টেশন ছিল সেটা করে সেই বিষয়গুলা তুমি ফোকাস করতে পারতা, যে পয়েন্টগুলা ছিল প্রতিটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর 2টা 3টা করে ছিল, সেগুলার এক্সাম্পল নিয়ে আসতে পারতা। তো তোমাদের সমস্যাটা কি, তোমার আর তামিমের, তোমরা হচ্ছে যে উস্তাদ যেদিকে কয় যদি বলে বামে যাও তোমরা যাও ডানে। সমস্যাটা হচ্ছে এই জায়গায়। এই জন্য কখনোই উস্তাদের সে ওভার যাবা না, তাইলে কখনো আগাইতে পারবা না। তোমরা সবাই যারা প্রেজেন্টেশন দিল দেখো যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেগুলোই হচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে টু দা পয়েন্ট তারা নিজে নিজে এক্সাম্পল নিয়ে আসছে, তারা উদাহরণ নিয়ে আসছে অন্য জায়গা থেকে, সেটা নিয়ে নিজেরাই মডিফাই করছে, নিজেরা বুঝছে যে পয়েন্ট গুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে যে ঠিক আছে। তো তুমি ধরো যে অনলাইনে যায় তুমি এটা মানে ওইভাবে জানতে পারবা, কিন্তু কনস্ট্রাকটিভ যেগুলো লাগবে তোমার, এই যে 4টা ক্যারেক্টারিস্টিক কলিন্সের বইতে দেওয়া আছে, এগুলো হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে প্রয়োজনীয় সবগুলাই। তোমরা দেখলে সেগুলো কিছু মিল ছিল, কিন্তু একাডেমিক যখন রাইটিং করতে যাবা, পেপার রাইটিং বা অন্যান্য যাবা, তোমার এখানে যে 4টা ক্যারেক্টারিস্টিক, প্রতিটা ক্যারেক্টারিস্টিকের মধ্যে যে পয়েন্ট গুলো দিছে সেগুলো যদি শিখতে পারো ভালো করে, তাহলে তোমার কাজে দিবে। এই জন্য হচ্ছে যে সবসময় যেটা থাকবে সেটাই নিয়ে তুমি প্রেজেন্টেশন তৈরি করবা, এবং ওইটা থেকে তুমি নতুন নতুন এক্সাম্পল কিভাবে দিতে পারো, তুমি কতটা বুঝছো সেটা প্রেজেন্ট করবা। তোমার বললাম একটা, তুমি করছো একটা, কোনো মিল আছে? বুঝতে পারছো ভাই, কিছু কিছু জায়গায় মিল আছে, অনেক জায়গায় হচ্ছে মিল নেই আর কি। মানে আমি ওইখানে হচ্ছে দেখলাম তুমি তো তোমার মতো করে করছো, কিন্তু তুমি যদি, আমি তো জানি এগুলা হচ্ছে স্ল্যাংগুলা ইউজ করছো, এগুলো ভেরি সিম্পল, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে প্রতিটা 4টা ক্যারেক্টারিস্টিকের মধ্যে প্রতিটার মধ্যে কয়েকটা করে পয়েন্ট ছিল যেগুলো তোমার দরকার, ঠিক আছে? তো এরকম করবো না। কই নেক্সট কে? ভাই হাজেরা আপু ছিল, কিন্তু হাজেরা আপু তো আচ্ছা, তো অসুস্থ। ইশরাত জাহান ও অসুস্থ, ঢাকায় আছে। তারপরে কে আছে? আর কেউ আছে? না ভাই, আর কেউ নাই। আচ্ছা, সেক্রেটারিদের মধ্যে এখন তাহলে কে কে বাকি থাকলো? ইশরাত তো থাকতে পারবে না, হাজারা থাকতে পারবে না, এছাড়া আর কে কে আছে? এমদাদ তুমি লিস্টে আছো, তুমি কই? ফয়সাল কই? ফয়সাল ভাই একটু মানে স্যারদের প্রেসারে আছে, আমি কি প্রেজেন্ট করব? আচ্ছা, শুরু করো।
আর তোমরা কখনোই মানে শিক্ষকের চেয়ে বেশি বুঝতে চেষ্টা করবো না, তাহলে ঝামেলা করবো। আমার স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে? পরে করবা সেটা ঠিক আছে। যেমন এমদাদের পাইথন ট্রেনিং ছিল, সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল নিয়ে আসছে, আমি কিন্তু মানে অনেক ইমপ্রেসিভ ছিলাম, ঠিক আছে, আমি ওর কাছেও অনেক কিছু শিখছি। তো সেটা হচ্ছে যেটা থাকবে সেটার উপরে তুমি কিছু করো, ঘষা মাজা, বাট এরকম করবা না, ঠিক আছে? ওকে, সমস্যা নাই, তোমরা ভুল করবা, ভুল থেকে শিক্ষা। আচ্ছা, শুরু করো। আমার স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে ভাই? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, শুরু করো। আমি মোহাম্মদ ইমদাদুল হক, আমি পড়াশোনা করছি বরিশাল ইউনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট অফ জিওলজি এন্ড মাইনিং এ। রিসার্চ সোসাইটিতে ইংলিশ কর্নারের সেক্রেটারি হিসেবে আছি এবং রিসার্চ সোসাইটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আছি। তো আজকে টপিকটা সেটা হচ্ছে তোমার নেটওয়ার্কে মনে হয় সমস্যা, সবাই কি শুনতে পাচ্ছ ভালোভাবে? এটা 4 ভাইয়ার কথা ক্লিয়ার। একটু সমস্যা ভাইয়া, একটু সমস্যা। এখন কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আমরা 4 ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স একাডেমিক স্টাইলে আমরা ইউজ করি। এটা কলিন্সের রাইটিং বুক থেকে আমরা পেয়েছি এবং জালাল ভাই আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তবে আমরা প্রথমটা দেখি, একাডেমিক স্টাইলে আমরা ইম্পার্সোনাল ইউজ করব, যেমন তারপর আমরা অ্যাভয়েড করব কোনগুলা, যেমন আই, ইউ, উই, এই ধরনের ইম্পার্সোনাল গুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করে দেবো। তো এই ক্ষেত্রে যদি দেখি ইনফর্মাল স্টাইলে আমি এখানে ব্যবহার করছি ইউ। ইউটা সাধারণত ইনফর্মাল আমরা কথা বলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। তো যদি আমরা একাডেমিক স্টাইলে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাকে ইউটাকে ব্যবহার করলে হবে না, সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্নভাবে এটাকে ব্যবহার করতে পারি। যদি আমি একটা সাবজেক্ট হিসাবে টপিকের সাবজেক্ট হিসেবে যদি ব্যবহার করি তাহলে আমি ইউ ক্যান ডেমনস্ট্রেট দ্যাট ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ আ রিয়েল ফিনোমেনন বাই স্টাডিং অর্গানাইজেশনস ইন অ্যান্টার্কটিক আইস লেয়ার্স। এটার পরিবর্তে এভাবে লিখতে পারি, organizations in Antarctic layers demonstrate that climate change is a real phenomenon. এছাড়াও আমরা প্যাসিভ ভার্ব হিসেবে যদি করতে চাই তাহলে প্যাসিভ ভার্ব হিসেবে আমরা লিখতে পারি the reality of climate change can be demonstrated by studying alterations in Antarctic ice layers. এছাড়া আমরা আরেকভাবে এই সেন্টেন্সটাকে লিখতে পারি, সেটা কিভাবে, একটা এমটি সাবজেক্ট হিসেবে আমি এখানে ব্যবহার করব, যেখানে আমার ইউজ ইউ এর পরিবর্তে আমি এখানে আছে যে হিট এনে ব্যবহার করব। তো এখানে আমি সবাই কি তোমার সেন্টেন্স গুলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু কথাগুলো ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না, এই আর কি। এই মাত্র আসলো, না না, এই সেন্টেন্স যেটা এই মাত্র আসলো। হ্যাঁ, প্যাসিভ ভার্বটা মাত্রই আসছে। নেট প্রবলেম, তুমি স্টপ করে দাও, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ইমদাদ শুনতেছো? ইমদাদ, ইমদাদ শুনতে পাচ্ছো? চলে গেছে। আচ্ছা, মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা। আর নাজিয়া হচ্ছে দেখো দি মানে ইংলিশ কর্নারে কে কে প্রেজেন্ট করলো, কে কে প্রেজেন্ট করলো না, এটা লিস্টটা করো, করে হচ্ছে ইংলিশ কর্নারে তুমি, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে ইংলিশ কর্নার গ্রুপে খালি লিস্টটা দাও, বাকিটা আমি দেখতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, নাজিয়া সেক্রেটারি হিসাবে কে কে আছে, কে দিতে হচ্ছে? জুইয়ের কি অবস্থা? তুমি তো মাঝখানে নাই। জুই শুনতে পাচ্ছ? জি ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমার তো দেখি না মাঝখানে, তুমি হচ্ছে যে একটু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছো। প্রথম দিকে স্পিকিং একটু জয়েন করতে, তো একদিন প্রশংসা করলাম যে ভালো পারো, তারপর আর তোমারে পাই না। তারপরে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে, আমার একটু ফ্যামিলি প্রবলেম চলতেছিল, এই জন্য আব্বু আম্মু দুইজনেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আচ্ছা, যাই হোক, আরেকটা মেয়ে আছে সঞ্জনা, আরো বললাম যে ভালো, তারপর থেকে আর নাই। ভাইয়া, সঞ্জনা আমাকে জানাইছিল কালকের আগের দিন যে ওর একটু ব্যস্ততা যাচ্ছে, ক্লাসটা শেষ হচ্ছে মনে হয়,
তো মানে ভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে ঝামেলা আছে আর কি, এজন্য সময় দিতে পারতেছে না, এটা জানাই ছিল ভাইয়া। সময় হচ্ছে দিতে পারতেছে না, আমাদের হচ্ছে যে গ্রুপ আছে পাবলিকলি ওখানে বলতে পারে, সমস্যা তো মানুষেরই থাকে তাই না, এটা তো জানাইতে হবে। এটা তো আমি ভাইয়া টাইম এই টাইমটাতেই হচ্ছে কোনো না কোনো কাজ পড়ে যেত, আমি আসার জন্য ট্রাই করতাম, বাট আব্বু আম্মু দুজনকে হসপিটালাইজ করা হয়েছিল, তো তো আচ্ছা, আমি একটু হ্যাঁ যেহেতু তুমি চলে যেতে পারো, সমস্যা নাই। না না এখন ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ, এখন সবকিছু ক্লিয়ার হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট দিন তাই আর কেউ প্রেজেন্ট করবে? ভাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না? নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে আমি বের হয়ে গেছিলাম। আচ্ছা এখন শোনা যাচ্ছে, কি কন্টিনিউ করতে পারবা? হ্যাঁ ভাই কন্টিনিউ করতে পারবো। আচ্ছা তাহলে যেখানে ছিল সেখান থেকে শুরু করো আবার। তো আমাদের সেকেন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্সে আমরা যদি সেকেন্ড স্টাইলটা দেখি, একাডেমিক স্টাইল, তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে এক্সাজারেশনটাকে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে। যেমন এখানে টোটালি, পারফেক্ট, তারপর ইমোটিভ ওয়ার্ডগুলা, এগুলোকে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করে আমাদের একাডেমিক রাইটিং এ ব্যবহার করতে হবে। তো আমি যদি ইনফর্মাল স্টাইলে একটা সেন্টেন্স দেখি, সার্ভেড রেসপন্ডেন্টস নেভার চুজ দ্য ফোর্থ অপশন, এক্ষেত্রে নেভার এক্সাজারেশন হিসেবে আমি ব্যবহার করছি এখানে। এটাকে আমি বলতে পারবো যে হচ্ছে ইমোশনালও বলতে পারবো। কেন ইমোশনাল বলতেছি? এর কারণ যদি আমি বাংলায় বলি এভাবে যে হচ্ছে তুমি আমার সাথে কথা বলবে না, আবার যদি এভাবে বলি যে তুমি আমার সাথে কখনোই কথা বলবে না, তাহলে একটা জোর দিয়ে বলা হয়ে যাচ্ছে, যেটা অতিরঞ্জিত, যে কারণে এটা এক্সাজারেশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তো আমি এটার পরিবর্তে এভাবে লিখতে পারি নান অফ দ্য 30 সার্ভেড। এখানে আমি স্পেসিফিক ভাবে বলে দিতে পারি যে কতজন রেসপন্ডেন্ট আমার আছে। নান অফ দ্য 30 সার্ভেড রেসপন্ডেন্টস চুজ দ্য ফোর্থ অপশন। তো 3 নম্বর একাডেমিক স্টাইলে আমরা ফিউয়ার কনজাংশন ইউজ করবো, যেমন এন্ড, বাট, মোর সাবঅর্ডিনেটর যেমন হোয়ারএস, বিকজ, এগুলো আমরা ব্যবহার করব। এবং সেন্টেন্স লিঙ্কার্স হিসেবে নেভারদালেস, দেয়ারফর, এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করব সাধারণত একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে। তবে এই ক্ষেত্রে আমি একটা ইনফর্মাল স্টাইলে একটা সেন্টেন্স নিয়েছি। এক্ষেত্রে আমি লাস্টে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড সো অন। যদি আমি পুরো সেন্টেন্সটা একবার পড়ি, নার্সেস মাস্ট টেক ইনটু কনসিডারেশন patients' dietary needs resulting from allergies, medication, medical conditions, and so on. And so on টা এখানে যদি আমি ধরি যে একটু বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে কিংবা ফিয়ার কনজাংশন আমি যদি ব্যবহার করি, তাহলে কেমন একটা হয়ে যায়। সুতরাং আমি এক্ষেত্রে ফর্মাল স্টাইলে and so on টাকে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই, তাহলে আমাকে সুন্দরভাবে এটা প্রকাশ পাবে। তো পরবর্তীতে যেটা দেখবো আমি 4 নাম্বার স্টাইলে আছে, আমরা সাধারণত ফ্রেজাল ভার্বগুলোকে অ্যাভয়েড করব। তবে কলোকিয়াল এক্সপ্রেশন এগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করব, যেমন টেক আপ, ব্রেক আউট, ডাবল কম্পারেটিভ যেমন মোর অ্যান্ড মোর যদি থাকে। তারপর আর শর্ট ফর্মগুলো সেন্টেন্সে আমরা সাধারণত রাইটিং এর ক্ষেত্রে শর্ট ফর্ম কখনো ইউজ করব না। আবার যেমন এ লট অফ, তারপর গেট, এই শব্দগুলো, রেইলি, এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করব না। তো আমি যদি একটু দেখি ইনফর্মাল স্টাইলে, দ্য স্টাডি checked out the health effects of passive smoking, এখানে checked out যেটা ফ্রেজাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করছি। তো আগেই বলা হয়েছিল যে টেক আপ, ব্রেক আউট, এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো, এই ধরনের ফ্রেজাল ভার্বগুলো আমরা সব সময় অ্যাভয়েড করে চলবো। তো এই ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি আরো একটা জিনিস এই ক্ষেত্রে বলে রাখবো যে ডিফারেন্ট ভোকাবুলারি আমরা ইউজ করব। তো চেক আউটের পরিবর্তে আমরা যদি লিখি এক্সামাইন্ড, তো আমাকে সেম অর্থ প্রকাশ করছে। সুতরাং আমি এভাবেই বলতে পারি দ্য স্টাডি এক্সামাইন্ড দ্য হেলথ ইফেক্টস অফ প্যাসিভ স্মোকিং। আরো যদি বলি শর্ট ফর্ম আমরা কখনো একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব না, ব্যবহার করব না। এক্ষেত্রে ইনফর্মাল স্টাইলে যদি বলি দ্য আউটকামস অফ দ্য স্টাডি হ্যাভেন্ট বিন ডকুমেন্টেড ইয়েট, তো এখানে হ্যাভেন্টটাকে আমরা কখনোই একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব না। সুতরাং এই হ্যাভেন্টের পরিবর্তে আমাকে অবশ্যই হ্যাভ নট ব্যবহার করতে হবে। যদি আমি কথা বলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তাহলে হ্যাভেন্ট ঠিক আছে, কিন্তু একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমাকে কখনোই শর্ট ফর্ম আমি ব্যবহার করতে পারবো না। এই ছিল আমার আজকের প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ। ইমদাদ অনেক সুন্দর হয়েছে, ধন্যবাদ। আচ্ছা
কার কোনো প্রশ্ন না থাকলে তাহলে শেষ করে দাও প্রেজেন্টেশন। স্টপ শেয়ার। আচ্ছা, নেক্সট তাহলে হচ্ছে যে আমাদের রাইটিং এর ক্লাস হবে, আপাতত নাই। তাহলে হচ্ছে যে আমরা ভাইয়া হুম, আমি রেডি করছিলাম স্লাইড। কে জানো? আমি ভাইয়া তোমার মনে হয় তুমি গত মনে হয় স্পিকিং এ নাকি করছিল, অনেক ভালো হয়েছিল। তো আমার নাম ইসা সুলতানিসা, আমি ওশিনোগ্রাফিতে পড়ছি চিটাং ইউনিভার্সিটিতে। তো আজকে তো একাডেমিক রাইটিং এ 4টা ক্যারেক্টারিস্টির মধ্যে একটা হচ্ছে ইনফর্মাল ওয়ার্ডসে বাদ দিতে হবে, আর যে ইম্পার্সোনাল যে আই ইউ ইউ আছে এইসব বাদ দিতে হবে। তো আমরা একটা সেন্টেন্স দেখি, এখানে we think another thing is to think about is the chance of crime getting worse. তো ইনফর্মাল ওয়ার্ডস এখানে আসতে হচ্ছে think about, chance আর getting। আর ইনফর্মাল ওয়ার্ডস এর সিনোনিম ডিসটেন্স, যে এই পরিবর্তে এই ওয়ার্ডগুলো আমরা লিখতে পারি। তো এই সেন্টেন্সটা আবার পরে ফর্মালি এভাবে লিখতে পারি, another aspect to consider is the possibility of crime becoming worse. সেকেন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল লেস ইমোশনাল। তো এখানে একটা এক্সাম হিসেবে ইউজ করছি ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ ব্যাড থিং ফর এনি কান্ট্রি। তো এটার রিরাইট মানে ফর্মালি লিখছি ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ প্রবলেমেটিক ফিনোমেনা ফর এনি কান্ট্রি। আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে ফিউয়ার কনজাংশন, ইউজেস ফিউয়ার কনজাংশন এন্ড মোর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তো এটা নিয়ে আমি একটু কনফিউজ। হিউম্যান লাইফ ইজ কমপ্লিকেটেড এন্ড হ্যাজ প্রবলেমস অলসো। তো এটা আমি এভাবে লিখছি, it is generally said that human life, human beings and human problems are interrelated. এটা নিয়ে আমি একটু কনফিউজ, এটা এইভাবে লেখা যায় কিনা ভাই একটু বলে দিবেন। তো এরপরেরটা হচ্ছে sometimes soon they will find a vaccine for COVID-19. তো এটা আমি ফর্মালি এভাবে লিখছি, it has been proposed that a vaccine for COVID-19 will have been discovered by 2021. এরপর থার্ড রুলটা ছিল হচ্ছে uses different vocabulary. তো এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দিচ্ছি, ইন দিস সিচুয়েশন অফ কোভিড-19 লটস অফ পিপল ডোন্ট হ্যাভ জবস। যেহেতু আমরা কন্ট্রাকশন ফর্মটা ইউজ করতে পারবো না, আর লটস অফ এ লট অফ এজেন্টস গুলো বাদ দিতে হবে। তো এই জিনিসটা আমি ফর্মালি এভাবে লিখছি, কারেন্টলি দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইজ ইনক্রিজিং ডিউ টু কোভিড-19। থ্যাংক ইউ। কারেন্টলির আগে কমা হবে, এগুলা সেন্টেন্স লিঙ্কার। হ্যাঁ মাথায় রাখবা, কারেন্টলি, রিসেন্টলি, শুরুতে যদি হাউএভার দাও, শুরুতে যদি তোমার হচ্ছে নেভারদিলেস দাও, তারপরে নাও, আরো এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, বেসিকলি, মানে শুরুতে যদি ইউজ করো তাহলে সেগুলো অবশ্যই তারপর কমা দিতে হবে, পাংচুয়েশন ভুল করা যাবে না। ঠিক আছে, এমনি ওভারঅল মোটামুটি ঠিক আছে, তবে অনেক জিনিস আরো মিসিং হয়ে গেছে। তো ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, আর উচ্চারণগুলো আরো ঠিক করতে হবে। আচ্ছা, আর কেউ আছে? নিবরাস আছো? জি স্যার। কি প্রেজেন্টেশন করবেন না? শিখতেছি এখনো। অনেক ছোট। আচ্ছা, আর কেউ আছে? না থাকলে তাহলে আমরা শেষ করে দেই। না থাকলে তাহলে আগামীকালকে আমাদের হচ্ছে স্পিকিং এ পার্ট 1 আছে, তাই তো? কালকে আমরা হচ্ছে প্রিপারেশন নিয়ে আসবো। আর সবার কথা বলি, এত দ্রুত যাইতে হবে না, স্লো প্রথমে বলো, আস্তে আস্তে সুন্দর করে নরমালি যেভাবে বলো সেভাবে টেনে টেনে যাওয়ার কোনো দরকার নাই, কিন্তু উচ্চারণ যেন সঠিক হয়। যেগুলো ওয়ার্ড বলবো চেষ্টা করবা, আস্তে আস্তে আমরা এক সময় নেটিভের মতো হয়ে যাবো, কাছাকাছি যাব, একদিনে তো আর আমাদের হবে না। ঠিক আছে, আমি এখন চেষ্টা করতেছি আমার কতটা ইমপ্রুভ করা যায়, অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে, আরো ইমপ্রুভ হবে ইনশাআল্লাহ সামনে। ঠিক আছে, হ্যাঁ সাধারণ কিছু বলবো নাকি? না হলে তাহলে শেষ করে দেই আমরা। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।